Good morning to all. Today I am here to take a seminar on the topic endocrine system of crustaceans. So we already know about human endocrine system and how complex it is, how it helps us in the chemical coordination, such things. So here we are going to discuss about the endocrine system that is present in crustaceans. Crustaceans also have true endocrine system and a mass of neurosecretory cells. So here their hormonal regulation is also complex and it influences in many processes such as molting, migration of retinal pigment, color change, reproduction, heart rate and metabolism. Okay, so the endocrine system of crustacean has an important role in their many activities. Okay, so the in crustaceans, the neurosecretory cells are found in different parts such as brain, ganglia of ventral nerve cord, optic stalk and optic ganglia. We can see at nearly a dozen type of neurosecretory cells that secrete or that release hormones in crustaceans. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണുള്ളത്. അവരിലെ ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷൻസ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്തിനൊക്കെയാണ്? മോൾട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, റെക്റ്റിനൽ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൈഗ്രേഷന് വേണ്ടി, കളർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റേഷ്യനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യൂറോസെക്രട്ടറി സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ പോർഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ്, ഒപ്റ്റിക് സ്റ്റാക്ക്, ഒപ്റ്റിക് ഗാംഗ്ലിയയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ഡസൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ന്യൂറോസെക്രട്ടറി സെൽസിനെ കാണാം. So, the major endocrine organ in crustaceans include sinus gland, X organ, Y organ, post-commissional organ, pericardial organ, androgenic organ and optic stalk. Okay, ഏതൊക്കെയാണ്? സൈനസ് ഗ്ലാൻഡ്, എക്സ് ഓർഗൻ, വൈ ഓർഗൻ, post-commissional organ, pericardial, androgenic gland, optic glands. So, here in this picture you can see androgenic gland is located here. Then sinus gland near to the eye stalk. Then we can see another glands on the optical stalk. Then we can see Y organ here. We will discuss we will discuss about each glands present in the endocrine system of crustaceans. So let's first move to sinus gland. So the sinus gland is not a true endocrine gland, but it is a neurohemal organ. Neurohemal organ means they store the neurosecretory secretions or substance, then they release to blood. So it is not an endocrine gland that secretes the hormone, but it is a space where the neurosecretions are stored, then they are later introduced to the blood. Okay, they are located on the optical stalk. They store and release hormone secreted by neurosecretory cells of brain, optic ganglia, thoracic ganglia and connectives. So here the sinus gland is analogous to neurohypophysis of our pituitary. Okay, it is considered as analogous to neurohypophysis of vertebrates and corpora cardiaca of insects. Okay, they contain an axon ending. So here is the sinus gland. They have an axon ending of neurosecretory cells in which they store the neurohormones. In simplest form, the sinus gland is a thickened disc. Okay, here it is the sinus gland is like a thickened disc which has a thin membrane, which is separated from the blood sinus by a thin membrane. On stimulation, they secrete the stored hormone to blood. These hormones are very significant in the color change and they are important for many another functions too. സൈനസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൂ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അല്ല, പക്ഷെ ഒരു ന്യൂറോഹീമൽ ഓർഗൻ ആണ്. ന്യൂറോഹീമൽ മീൻസ് അവർ ഈ ഒരു ന്യൂറോസെക്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോസെക്രട്ടറി സബ്സ്റ്റൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ലേറ്റർ ആയിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാൾക്കിലാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോർമോണിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ഗാംഗ്ലിയ, തൊറാസിക് ഗാംഗ്ലിയ എന്നൊക്കെ വരുന്ന ഹോർമോൺസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
സൈനസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ മീൻസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺസ് പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൈനസ് ഗ്ലാൻഡ്. അതുകൊണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗസ് ടു ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്റ്റിൽ കോർപ്പോറ കാർഡിയാക്കിക്കും അനലോഗസ് ആണ്. ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആക്സോൺ എൻഡിങ്സ് കാണാം. അവിടെയുള്ള കുറേ ആക്സോൺ എൻഡിങ്സ് ഈ ഒരു സൈനസ് ഗ്ലാൻഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആക്സോൺ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആക്സോൺ എൻഡിങ്സ് കാണാം. ആ ആക്സോൺ എൻഡിങ്സിലാണ് ഇവിടേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആക്സോൺ എൻഡിങ്സ് കാണാം. ഈ ഒരു ആക്സോൺ എൻഡിങ്സിലാണ് ഇവരുടെ ന്യൂറോ ഹോർമോൺസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൈനസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ക്കാണ്. ബ്ലഡ് സൈനസ് നിന്ന് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിൻ മെംബ്രൈൻ വെച്ചിട്ടാണ്. കറക്റ്റ് സ്റ്റിമുലേഷൻ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഹോർമോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക, കളർ റെഗുലേഷനിൽ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ റെഗുലേഷനിൽ ഇവർക്കൊരു മേജർ റോൾ വരുന്നുണ്ട്. Next one is X organ. X organ is a collection of neurosecretory cells that are located on the optic eye stack. This is an eye stack and you can see X organ here. So the X organ are of two types. The first one is ganglionic X organ and the second one is pars distalis X organ or sensory pore X organ. Sometimes both of this combine to form a complex in some cases or in some species. The ganglionic X organ is formed by the cell bodies of neurosecretory cell. അപ്പം ഈ ഗാംഗ്ലിയോണിക് എക്സ് ഓർഗൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ന്യൂറോസെക്രട്ടറി സെൽസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെൽ ബോഡീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സെൻസറി പോർ എക്സ് ഓർഗൻ ഹാസ് എൻ ബൈപോളാർ സെൻസറി ന്യൂറോൺ, elongated epithelial cells and an axon ending in neurosecretory cells. സെൻസറി പോർ എക്സ് ഓർഗൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബൈപോളാർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻസറി ന്യൂറോൺ, ബൈപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻസറി ന്യൂറോണും അതേപോലെ തന്നെ എലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തീലിയവും ഒരു ന്യൂറോസെക്രട്ടറി മീൻസ് ഒരു ആക്സോൺ ഉണ്ട്. ആ ആക്സോൺ എവിടെ ചെന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോസെക്രട്ടറി സെൽസിലാണ്. So here the function of X organ is molt inhibiting and involved in the regulation of molting, and it also help in color change and the movement of retinal pigment. Then the another function we can say it inhibits the function of Y organ and ovary and testis. Okay. The secretions of X organ is stored in sinus gland and later secreted by the axon transport. അപ്പം ഇവരുടെ ഒരു എക്സ് ഓർഗൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോൾട്ടിങ് സ്റ്റേജസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനിപ്പം ഫീമെയിൽ എന്താ പറയുക ഫീമെയിൽസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മോൾട്ടിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് എക്സ് ഓർഗനിന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ കളർ ചേഞ്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൈ ഓർഗൻ, ഓക്കെ, വൈ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഈ ഒരു മോൾട്ടിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ എക്സ് ഓർഗൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഓവറി ടെസ്റ്റസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷനെ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക സൈനസ് ഗ്ലാൻഡിലാണ്. പിന്നെ ലേറ്റർ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, third one is Y organ. Y organ is a true endocrine gland located on the antennary or maxillary portion. Here you can see here the Y organ. It is analogous to the thoracic gland of insect. It produces an hormone called acetylcholine which initiates molting under the regulation of X organ. The production of Y organ can be inhibited by the eye stalk hormone. The X organ hormone is it's a molt inhibiting. On the other hand, Y organ is molt promoting. X organ hormone is produced in between the intermole because it can inhibit the action of Y hormone. In the absence of X hormone during molting, the Y hormone may produce continuously and initiate the molting. വൈ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ആൻറ്റിനറി മാക്സിലറി സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ തൊറാസിക് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അനലോഗസ് ആണ്. ഇതിന്നൊരു ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻ വരുന്നുണ്ട്, എസിഡിസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് മോൾട്ടിങ്ങിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും.
പിന്നെ മോൾട്ടിങ്ങിന് ഇത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മോൾട്ടിങ് ആരാ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് ഓർഗനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എക്സ് ഓർഗനാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു വൈ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ്? ഐസ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺ. ഐസ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺ ആരാ? എക്സ് ഓർഗൻ ഹോർമോണാണ്. അപ്പം അതിനാണ് എന്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ ഒരു വൈ ഓർഗൻ ഹോർമോണിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അപ്പം എക്സ് ഓർഗൻ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ട് ഇൻഹിബിറ്റിങ്ങും അതേ നേരം വൈ ഓർഗൻ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ട് പ്രൊമോട്ടിങ്ങുമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വൈ ഹോർമോൺ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശേഷം മോൾട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോൾട്ട് ഇടയ്ക്ക് ആര് വരും? എക്സ് ഹോർമോൺ വരും. കാരണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വൈ ഹോർമോൺ കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോൾട്ടിങ് നടക്കുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അഥവാ ഈ ഒരു എക്സ് ഹോർമോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വൈ ഹോർമോൺ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മോൾട്ടിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് വൈ ഓർഗനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. Next one is post-commissional organ. Okay, this is also a neurosecretory complex that is located behind the esophagus. It also serves as a neurohemal organ. We have already mentioned a neurohemal organ before. Which one is it? It is sinus gland. Okay, so we are mentioning one more neurohemal organ, that is post-commissional organ. It is present just behind the esophagus. It has its function as collection, storage and release of the neurohormones from the brain. The hormones released from here helps in regulating the color change. The post-commissional organ is seen just behind the esophagus. This image shows the position of neuron secreting or endocrine organs. This one is an enlarged image of eye stalk. Here you can see X organ and sinus gland. Then you can see post-commissional organ just behind the esophagus. Then pericardial organ near to pericardium, and androgenic gland. It is found in males. It is found in males near the vas differentia, and you can see some hormones that are secreted by the eye stalk. So we have to discuss about pericardial organ, androgenic and eye stalk. പോസ്റ്റ് കമ്മീഷണറിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ന്യൂറോസെക്രേറ്ററി കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഈസോഫാഗസിന് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ സൈനസ് ഗ്ലാൻഡിനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ന്യൂറോ ഹീമൽ ഓർഗൻ ആണ്. കളക്ഷൻ, സ്റ്റോറേജ്, റിലീസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ഹോർമോൺസിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിനിന് വരുന്ന ന്യൂറോ ഹോർമോൺസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക, സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ. കളർ ചേഞ്ചിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് പെരികാർഡിയൽ ഓർഗൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ endocrine structure that is lying structured across the pericardium, and it contains some neurosecretory cells and axon terminals of the neurosecretory cells from ventral ganglia. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോസെക്രട്ടറി സെൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? വെൻട്രൽ ഗാംഗ്ലിയയിലുള്ള ന്യൂറോസെക്രട്ടറി സെൽസിൻ്റെ ആക്സോൺ ടെർമിനൽസും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂറോസെക്രട്ടറി സെൽസുമാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? പെരികാർഡിയൽ ഓർഗനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് പെരികാർഡിയൽ ഹോർമോൺസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ദ റേറ്റ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ റേറ്റും ഫോഴ്സും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെരികാർഡിയൽ ഓർഗൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൻഡ്രോജനിക് ഗ്ലാൻഡ്. Androgenic gland is seen on the vas differentia in males. They produce some steroid hormones which stimulates the development of secondary sexual characteristics in males. അപ്പം ആൻഡ്രോജനിക് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേലിലെ വാസ് ഡിഫറൻഷ്യലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ചില സ്റ്റിറോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യും. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി. സോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐ സ്റ്റാൾക്ക്. Crustacean eye stalk produce two hormones. One is gonad stimulating hormone and second one is gonad inhibiting hormone. Gonad stimulating hormone helps in the development of testes in males and ovary in female, and the gonad inhibiting hormone inhibits the development of testes and ovary, and it also prevents the formation of yolk in female. There are some another hormones from eye stalk that prevents the molting. Okay, when the female carries egg, the hormones from eye stalk prevents the process of molting. Okay, അപ്പം ലാസ്റ്റ് വൺ ഐ സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ഐ സ്റ്റോക്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ആണ് വരുന്നത്, ഗോണാഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിങ്ങും ഗോണാഡ് ഇൻഹിബിറ്റിങ്ങും. ഇതിൽ ഗോണാഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓവറിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സഹായിക്കും.
ഗൊണാഡ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും എന്താ പറയുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിലിൽ യോഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതേ നേരം മറ്റ് ചില ഹോർമോൺസ് ഐസ്റ്റാക്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്, അത് മോൾട്ടിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫീമെയിൽസ് എഗ്ഗിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ അധിക ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും മോൾട്ടിങ്, കളർ ചേഞ്ച്, അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷുവൽ, ഇപ്പോൾ ഗൊണാഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൊണാഡ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, conclusion. As in insect, hormones and neurohormones of crustacean regulates molting, reproduction, osmoregulation, metabolism, and heart rate. In addition, the regulation of color change is well developed in crustacea, whereas only a few insects exhibit hormonally controlled color change. Thank you.